2008년 미국은 변화를 선택했다. 미국 역사상 최초의 흑인 대통령 탄생. Thank you so much. Thank you. This victory alone is not the change we seek. It is only the chance for us to make that change. It's been a long time coming. But tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. It was the best speech I've ever seen, by far. I enjoyed it so much. I was overwhelmed with emotion. 그의 한마디 한마디는 전 미국인의 마음을 사로잡았다. 미국을 움직인 오바마의 힘은 과연 어디에서 나온 것일까? 새로운 대통령 탄생의 흥분이 채 가시지 않은 교 이튿날. 뉴욕의 한 중학교에서는 특별한 수업이 열렸다. 7학년 학생들의 영어 수업. 오늘 수업의 주제는 바로 전날 있었던 오바마의 대선 승리 연설이었다. When we think of an American president, what do we think? 연설을 보고 생각나는 단어가 무엇인지를 묻는 것으로 수업이 시작됐다. Let's take it around. I think of power. Power. I think of the White House. Power. White House. Care. Care. Care for who? 수업은 이내 토론으로 이어졌다. It may look different externally, but internally everyone's the same. Even though he's president, he's still a human. Even though he's a president, he's still a human. And what do humans do? They feel. 아이들의 다소 엉뚱한 이야기에도 교사는 한결같은 관심을 표시한다. In his speech, he talked about his election as a defining moment in the period of American history. And I wanted the kids to get a sense of defining moments. I wanted them to get a sense of good speech making, recognition of audience. 지도자의 연설이 살아있는 수업으로 활용되고 있는 미국. 오바마의 언변은 대통령 당선 이전부터 세계인의 주목을 한몸에 받았다. 역대 미국 대선 역사에 기록될 정도로 치열했던 당내 경선을 거쳤고 유력한 후보였던 힐러리 클린턴에게 결국 전폭적인 지지를 끌어낸 것도 그의 명연설 덕분이었다는 분석이 지배적이다. 마침내 민주당 대선 후보 수락 연설을 하던 날, 언론들은 이날을 미국의 꿈이 이루어졌다고까지 표현했다. 부시도 그렇고 맥케인도 그렇고 주장하는 게 fight예요. F, fight. 싸우자는 거거든요. 계속해서 그 주제 언어가. 근데 오바마는 뭐냐, promise예요. P와 F의 싸움이에요. 그러니까 본인도 흑인이지만 상처받고 잘하고 그렇지만 그걸 이렇게 애니미 이미지 적으로 대하지 않고 오히려 자기를 공격하는 사람들을 흡수해가지고 갈등을. 그래서 오히려 우리 하나 되어 나가자고 하고 최근 들어 우리나라에서도 일부 학교에서 토론식 수업을 시도하고 있다. The U.S. should start reducing the carbon emissions, and these children do not have anything to eat. 이 학교 영어 토론반에서 활동하는 백이원 양. 곧 있을 세계 대회를 준비하고 있다. 플로우 시트라고 해서요. 토론의 흐름을 따라가려고 이렇게 적는 거예요. 그러니까 한 사람 한 사람 나와서 말할 때마다. 저 같은 경우는 웬만하면 팀별로 색깔을 바꿔서 쓰려고 하거든요.
외국어 고등학교를 다니고 있는 송유진 양도 같은 대회를 앞두고 있다. 유진이는 중학교 때부터 토론 대회에서 두각을 나타냈다. 요즘은 대회가 다가오고 아무래도 그러니까 자료 준비하는 시간이나 신문 같은 거 읽는 시간에 하루에 그래도 한 5시간 정도씩 이상은 투자를 해요. 이원희와 유진이는 곧 있을 세계 토론 대회를 앞두고 몇 달간 집중 훈련을 해왔다. 팀별 토론으로 대회가 진행되는 만큼 팀워크가 무엇보다 중요하다. 팀에 활력을 주는 주장 승민이, 조리 있는 언변이 강점인 유진이, 여유 있는 화술이 장기인 호형이, 논리적 전개가 돋보이는 이원희, 마지막으로 의견 정리에 탁월한 민재까지 이렇게 5명이 한국을 대표하는 팀이다. 뛰어난 영어 실력을 자랑하는 학생들이지만 토론은 고등학교에 와서야 배우기 시작했다. 몇 달간의 집중 훈련을 받았지만 아이들은 출국할 때까지 밤잠을 설쳐야 했다. (1988년에) 시작돼 매년 세계 도시를 돌며 열리는 세계 고등학교 토론 대회는 가장 긴 역사를 가진 권위 있는 대회다. 올해는 미국 워싱턴 DC에서 열렸는데 총 38개국에서 200여 명의 학생들이 참가했다. 우리나라 팀은 2004년 첫 출전 이후로 올해로 5번째다. 과감한 교육 개혁으로 주목받는 미셸리 워싱턴 DC 교육감도 참석했다. 예선에서 각 팀은 모두 8번의 경기를 치른다. 이 중 승률이 높은 팀부터 본선인 16강에 오르게 되며 16강 이후부터는 토너먼트 형식으로 진행된다. The very first thing that I always say that the students learn, and it's not how to talk, it's how to listen. 예선 경기가 열린 조지 메이슨 대학. 한국팀의 첫 상대는 지난 대회 우승팀인 스코틀랜드 팀. 시작부터 만만치 않은 상대다. Thank you very much, Mr. Speaker, ladies and gentlemen. Military intervention. 첫 경기의 주제는 인도적인 차원에서의 군대 개입 문제. 선수 개개인의 주관적인 견해가 아니라 주어진 입장에 따라 논리와 근거를 제시해야만 하는 것이 이 토론 대회의 규칙이다. 스코틀랜드는 찬성, 한국팀은 반대의 입장이 주어졌다. 5명 중 2명의 대기자를 제외하고 3명의 선수로 한 팀을 구성하는데 각 선수는 8분씩 발언하게 된다. Then would you be willing to go to an all-out war in order to deliver that aid? Yes, we would, because we're valuing the lives of these individuals who are in this dreadful situation. We think we can save their lives. We don't want to. Scotland's idea is today you might live, but tomorrow you'll probably die. But ours is you have hopes for tomorrow. Military intervention is justified because the alternative is leaving people to die. A permanent occupation of all the countries that have humanitarian crises in this world. Is any method other than military intervention that works? Use it. 한 선수의 발표가 진행되는 동안 상대팀은 발언 중간에 이의를 제기할 수 있다. 따라서 발표자가 어떤 논리로 주장을 펼치는지 주의 깊게 듣는 것도 말하기만큼 중요하다. 이렇게 양팀 선수들의 발언이 모두 끝나면 뒤이어 첫 번째 혹은 두 번째 선수가 4분간 결론을 맺게 된다. So war is not a solution, and we beg you to side with the opposition. We beg you to. 미국 사회에서 토론 실력은 성공의 발판이 되기도 한다. 한인 사회에서 성공한 법조인으로 통하는 마이클 박. 교육학자인 그의 아버지는 어릴 적부터 아들에게 토론식 교육을 특히 강조했다.
현재 그는 연방 대법원 판사의 보좌 변호사로 근무하고 있다. 명문 프린스턴 대학과 예일대 로스쿨을 거쳐 미국 법무부와 백악관 연방정부의 법률 자문을 맡아온 그는 자신의 성공 비결이 토론에 있다고 말한다. Debate's very similar to law in the type of thinking that you do. You analyze an issue and you make arguments and try to. 토론 수업이 생소한 우리나라에서 이례적인 실험을 하고 있는 초등학교가 있다. 이 학교에 처음 토론식 수업을 도입한 사람은 다름 아닌 교장 선생님. 안녕하세요. 안녕하세요. 늘 새로운 도전을 시도하는 박보영 교장은 아이들과 학부모들 사이에 인기가 많다. 박 교장이 토론 수업을 도입한 것은 10여 년 전부터 어린 학생들이 쉽게 이해할 수 있는 게임식 토론을 직접 개발하기도 했다. 그럼 오늘 날씨는 흐렸다고 생각하는 사람, 개였다고 생각하는 사람, 손 내려. 생각이 아니지. 딱 창밖을 보니까 어때? 개였어. 이런 내용 가지고는 토론을 할 수가 없어요. 찬성 측 입론자가 먼저. 박 교장은 전교생을 대상으로 토론 수업까지 도맡아 하고 있다. 토론 교육은 빠르면 빠를수록 좋다는 신념 때문이다. 답변하고. 안녕하십니까. 이 학교에서는 전교생을 대상으로 매년 토론 대회를 열기도 한다. 시작하겠습니다. 그리고 저희가 어제 설문조사한 결과 총 94표, 악플을 단 적 있다 24표, 받아본 적 없다 35표, 악플을 받아본 적 있다 40표, 악플을 받아본 적이 없다 19표. 그러면 그 악플을 쓴 사람에게 어떻게 처벌을 주겠습니까? 그것은 사이버 모독죄이고 2년 이하의 징역이나 금고 1,000만 원 이하의 벌금이 주어집니다. 초등학생들로서는 어려울 수도 있는 주제. 하지만 토론에 대한 열기만큼은 어른들 못지않다. 찬성팀은 시간 미달과 초과가 많았고 주제와 관련 없는 말을 하여 반대팀이 이겼다고 결정을 내리겠습니다. 아이들에겐 이제 꽤 익숙한 수업이 됐다. 발표하는 걸 싫어하고 그랬었는데 이제 토론하다 보니까 발표하는 것도 재밌고 그래요. 숙제를 해가도 제대로 인터넷에서 대충 복사해오고 그런 게 다였는데 이제는 확실하게 근거나 그런 것도 잘 찾을 수 있고 그런 것들. 아이들에게 그 훈련을 시켜서 아이들이 스스로 자기 문제를 해결하고 또 스스로 자기가 어떤 학습 능력을 갖게 하는 것이 중요하다 하는 내용입니다. 특히 우리나라 학생들은 남에 의존해서 학원이나 또는 과외 다니면서 그거에 의존하니까 자주적인 학습 능력이 부족하다고 보거든요. 이런 것을 그 대립 토론, 특히 그 디베이팅을 가지고는 충분히 해결할 수 있다. 이렇게 생각을 했던 거죠. 잘 보셨죠? 우리 그레이스 인터내셔널 크리스천 스쿨이 왜 토론식 수업을 해야만 되는가를 증명해드리기 위해서 제가 이걸 가져왔어요. 이것은 한 5년 전에 KBS 수요 기획에 나왔던 그걸 제가 구해가지고 제가 지금 전국적으로 영어 선생님을 재교육하러 다니는 게 지금 목이 지금 쉬었는데 영어 선생님 바뀌어야 우리나라 교육이 제대로 된다. 그렇죠? 부모가 가르치진 않잖아요, 외국어를. 그래서 부모 교육이 아니라 부모도 알아야 되지만은 영어 선생의 생각을 바꿔주고 해방 이후에 65년 동안 우리는 문법, 독해, 암기 위주의 교육만 했어요. 그렇죠? 저도 그렇게 배웠어요. 저도 중학교, 고등학교, 대학, 대학원, 박사학위 24년을 제가 영어만 공부를 했고 영어과 교수가 됐는데 토론식 공부를 들어본 적도 없고 해본 적도 없어요. 여러분도 그렇죠? 그럼 제가 왜 토론을 좋아하게 됐는지 그 이유는 제가 영문과 학생들을 맡아서 교육을 하는데 옛날에 학과별로 뽑을 때는 학생들이 영작문을 쓰라면 영문과에 들어와서 영어에 소질 있는 학생이 들어와서 미스테이크가 별로 없었어요. 근데 요즘은 부서별로 뽑죠. 인문학과,
수학과 자연과학과 이렇게 보는데 영어 한 줄에 many mistake in grammar, 그 structure, 문법에 관해서 여러 개의 미스테이크, 잘못 쓴 장문이 나오고 영어를 인터뷰를 해보면은 입도 뻥끗 못해요. 영문과 나왔는데도 영문과 4학년을 하면 영어 몇 년 배우죠? 중3, 고3, 6년, 대학교 10년을 배우죠. 영어를 10년을 배우도 외국인이 오면은 보모도 당당히 가서 말을 할까요? 못할까요? 못하죠. 어떻게 하세요? 못하죠. 그 이유가 문법 독해에다가 암기 위주 교육을 해서 문법 따로 단어 따로 또 최근에 몇 년 전이니까 통문장 학습법이 나왔대요. 문장은 통째로 암기하래요. 믿어지세요? 저기 나가면 65% 잊어버려요. 한 달 지나면 다 잊어버립니다. 아무리 복습을 해도. 여기는 외국이 아니거든요. 한국이거든요. 나가면은 교실에서 쓰는 원어민과의 대화 이외에는 누구하고 대화를 해요? 부모하고 해요? 친구하고 합니까? 여기는 우리나라는 영어를 외국어로 배워요. 세컨 랭귀지도 아니고 공통어도 아니니까 영어를 생활하는 방법을 영어에 많이 노출시켜야 되는데 그걸 노출할 수 있는 환경이 아니잖아요. 자, 그래서 저는 영어를 전공을 하고 영어를 뭐 한 20년 이상을 전공하고 박사학위를 받고 미국, 영국을 가서 미국, 영국의 그 초등, 중학교 학생들 영어를 어떻게 가르치나 봤더니 놀랐어요. 왜 내가 일찍 미국을 가지 않았었는가 깜짝 놀랐어요. 하버드 대학 미국의 보스턴에 가보니까 하버드, 예일, 단모스, 아이비리그가 그 찰스 건변에 있어요. 보스턴에. 거기 가서 초등학교 교실을 딱 들어가 보니까 청등 토론식이에요. 아이가 내일 발표할 걸 오늘 과제를 주면은 그 학생이 밤새워서 엄마하고 물어보고 아빠도 부족해 모르면 도서관에 가. 그래서 그걸 발표를 해요. 디스커션을 해요. 그 디스커션이 왕성하게 되면 마지막에 3개월 또는 한 학기에 한 번씩 교내 토론대회를 해요. 야, 그거 참 멋있다. 그래야 아이들이 사고력이 발달하거든요. 우리는 내가 학생들이랑 물어봤어요. 너 1 플러스 1이 얼마냐? 그랬더니 우리 한국 학생 거의 99%가 1 플러스 1은 얼마예요? 어머니 1 플러스 1은 얼마죠? 그 쉬운 걸 모르니까 웃으시네. 모두가 2라고 할 거예요. 그죠? 저는 2가 아니에요. 0도 될 수 있고 1도 될 수 있어요. 물을 2그릇을 하나 합치면 어떻게 돼요? 물을 2그릇을 진을 2개를 하나로 합치면 하나가 되잖아요. 어떻게 꼭 1과 1 플러스 1이 2가 됩니까? 이렇게 생각하는 자체가 창의성, creativity, mind예요. 학생들에게 창의성을 길러주라는 거지. 창의성을 기르기 위해서는 아이들에게 과제를 많이 내주고 그 과제를 research and develop해서 프레젠테이션, 발표할 것이 하는 거예요. 집에 가서 엄마하고 토의가 안 되면 엄마도 부족하고 아버지도 부족해. 내가 도서관에 가서 아니면 요즘 인터넷 바다가 얼마나 넓어요. 그죠? 인터넷에 들어가서 아이 초등학교도 지금 정보를 막 깨들면서 써서 발표를 해요. 자, 이와 같은 공부를 해야 되는데 우리 한국은 어떻게 되세요? 해방 이후 65년 동안 무조건 한계라, 무조건 1 플러스 1은 2에만 된다. 말이 안 되죠. 어떻게 1 플러스 2에만 돼요? 그렇지 않은 사실이 많은데, 그죠? 잘못된. 여러분, 서울대, 연대, 고대가 스카이라고 그러죠. 스카이는 우리나라에서 머리 제일 줄 학생이 간다고 지금 누구나 다 알고 있는데, 하나 외람되게 질문 던질게요. 이거는 영어 교육에서 우리 후크라고 해요. 후크는 갈고리예요. 여러분 지금 제가 하는 이야기 중에서 후크가 뭐야? 갈고리인데 낚시할 때도 갈고리 던지죠. 여러분 내가 지금 갈고리 던진 거예요. 지금 저한테 집중하시잖아요. 지금 여러분은 갈고리에 걸렸어요. 사실은. 야, 김정남 교수가 영어 46년 하는데 무슨 얘기를 할까? 제일 먼저 무슨 얘기 했어요? 벌써 저를 집중한다는 자체가 걸린 겁니다. 제가 이런 질문 할게요. 내가 대학교 1학년 딱 들어오면 무슨 질문 하는 거니? 여기 목사님 계시지만은 Do you know the capital city in England? 영어로 질문.
영국의 수도가 어딘지 아는 사람? 그래요. 초등학교 아이들도 아는 질문을 왜 대학 교수가 일하는 딱 들어왔는데 그 질문을 할까? 영국의 수도, 한국의 수도는 서울이잖아요. 일본의 수도는 동경이고, 영어를 배우는 학생이 6년을 배우는데, 그죠? 중상고서 6년을 배우는 학생이 내가 영국의 수도가 어디냐 물어봐. 그럼 비상시적이라고 나는 의미가 있거든요. 그러니까 아이들이 대학 교수가 수도를 물어보지. 그러니까 한참 있다가 수줍은 듯 하면서 한 학생이 런던이에요. 그래요. That's right. 그래, 맞아. 너 똑똑하구나. 그 다음에는 질문을 해요. Have you ever been there? 너 가봤어? Never. I've not been there. 가보지 않았어요. 그 다음에 질문. How do you know that? London is the capital in England. 너 가보지도 않고 영국의 수도가 런던인지 어떻게 알아? 자, 그러면 아이들이 이제 생각, 브레인스톰은 두뇌 폭풍을 일으키는 거예요. 사고력을 키워주는 거예요. 막, 야, 내가 어떻게 알지? 그럼 일본의 수도를 갔다 왔나? 거기도 안 갔다 왔어. 그럼 안 갔다 온 애들이 적극 대답을 해요. 미국의 수도는 어디야? 워싱턴. 다 대답해요. 이태리 로마. 그런데 저는 I'm Christian. I'm an elder of a small church in Seoul. I'm not proud of it, but 저는 교회를 조그만 거 섬기고 있는데 아주 작은 교회 섬기고 있지만은 종교적인 차원에서 그런 질문을 해요. 네가 런던을 가보지 않았으면서 어떻게 얘기를 하냐? 그랬더니 첫 마디가 by the world history. 세계 역사에서 배웠죠요. 그래, 맞아. 내가 그 다음에 나올 줄 바란 거야. 그 다음에 지금 뭐라고 질문하는지 아세요? 이 중에 만약 예수님을 믿는 사람이 있으면은 예수님이 돌아가신 지 3일 후에 부활한 걸 믿지 않는 사람 손 들어봐. 예수님 돌아가신 후에 3일 후에 부활하지 않은 걸 믿는 사람, 부활하신 걸 믿는 사람 손 들어봐. 반대도 긍정도 다 물어봤어요. 애들이 오한이 벙벙해요. 크리스찬 손 들어봐. 그러니까 손 들어요. 너 예수님 3일에 부활하신 거 믿어? 그랬더니 믿는데. 안 믿는 사람도 있어요. 안 믿는 사람이 뭐라고 그런 거 아니? 제가 2000년 전에 살지 않았거든요. 맞잖아요. 그죠? 근데 우리 목사님은 믿잖아요. 그죠? 저도 믿고 여기 크리스찬 다 믿을 거예요. 자, 그러면 원관이 우리 믿는 자, 믿음, 믿고 행하라 그러죠. 우리 크리스찬들을. 우리 모든 진실은 예수가 2000년 전에 돌아가셨다 살아나신 것을 보지도 않고 만나지도 않으시면서 무조건 믿는 것처럼, 무조건 믿는 것처럼 역사라는 사실을 그대로 믿고 대답하잖아요. 그래서 저도 모르게 강의 시간에 영어로 부르니까 제가 전도할 걸 몰라. 아이들이 예수님도 그렇단다. 2000년에 너 못 봤지? 그렇지만 우리 크리스천 다 믿어. 예수님이 2000년에 돌아와서 살아났다는 걸. 너희들이 가보지도 않고 영국의 런던이 영국의 수도인 것처럼 우리 크리스천들은 예수님이 부활하신 거 다 믿어. 그리고 복을 받아 믿으면 저도 모르게 이렇게 전도를 해요. 어떻게 하부모 부드는 건 안 될 얘기인데 어쨌든 저는 교육을 하면서 지금 그동안 목사님이 사실은 지금 제가 보니까 교육자, 일반 교육자보다 10배 이상 더 교육을 잘하시네요. 대단하신 교육자이시면서 목사님이신데 우리 한국의 교육을 아주 완전히 알고 계신데 저는 그 46년 영어를 교육을 하는 동안에 우리나라 교육이 왜 과거에 벙어리 규모를 양산해놨지? 라는 걸 항상 염두에 두고 교육을 하는데요. 그 이유가 우리가 토론식 교육을 안 해서 그래요. 그 컴퓨터로 얘기하면 인풋을 시켰죠. 우리 많이 읽고 암기하고 문법 암기하고 단어 암기하고 통문장 암기하고 또 리스닝도 일종의 듣는 거니까 입력해요. 컴퓨터로 얘기하면.
그 영어의 기능이 4가지가 있는데 reading, listening, speaking, writing 4가지 영역이 있는데 우리 대한민국은 해방 이후에 4가지 기능 중에 2가지밖에 안 가르쳤어요. 사실 2가지를 하나만 가르쳤어요. 그 하나가 뭔가는 리딩 하나입니다. 리딩 속에 독해력, 그죠? 그 다음에 단어, 문법, 그 다음에 통부장까지 암기하는 이거 외에는 안 했잖아요, 사실은. 그리고 평가를 어떻게 하는 거 아니에요? 사선지 일택을 했어요. 잘 몰라도 그냥 50% 찍으면 맞아요. 그죠? PBC, 페이퍼 테스트에서 잘 몰라도 대충 하면 60% 맞아요. 제일 많이 암기력이 좋은 애들이 서울대, 연대, 고대 가는 거예요. 그런데 서울대, 연대 순차적으로 입학 정원이 4,000명이에요. 그러면 12,000명이 우리나라 최고의 띵크탱크라 해서 서울대 최고의 대학을 1, 3으로 들어가는데 과연 그 학생들이 사고력이 뛰어나냐, 영어를 유창하게 하느냐, 플렉서블 융통성이냐, 학구적이냐 따져봤을 때 여러분 그래야 안 그래요? 안 그렇습니다. 그들을 서울대 영문과 들어가도 미국인이 와서 멤버들 부르면 이걸 꽉 다물어요. 중고등학교 영어 선생한테 미국인을 들여보냈더니 중고등학교 영어 선생이 이걸 꽉 다물어. 이유가 있어요. 그들은 평생 10년, 20년 동안을 읽고 해석해주고 사선지식 찍다가만 왔거든. 수능 고사가 그거 아닙니까? 무조건 암기하라는 거야. 그리고 암기 잘하면 너 공부 잘했다 하고 또 독해를 단어 돌면 대충 60%만 하면 뜻이 뭔지 알잖아요. 그럼 찍다 나와. 이 6년 동안 그 짓을, 6년 동안 영어 언어 공부를. 그러니 거기에 무슨 창의성이 있고 무슨 라이팅을 에세이를 쓰고 의사소통을 자기 생각을 마음대로 구사해서 원어민하고 유창하게 대화를 할 수 있겠어요. 전혀 거리가 먼 공부를 우리는 해방 이후 65년 동안 그 일만 해왔는데 이 교수법은 일본이 우리나라를 지배했어요. 몇 년 동안? 36년 동안. 일본 사람들이 우리한테 전수하는 모습 그대로입니다. 그래서 일본 사람들이 말을 못해요. 읽고 해석은 되는데 뜻은 뭔지 아는데 의사소통이 안 돼요. 발음도 나쁘고. 똑같이 3개 국가가 그래요. 우리나라 동남아의 한국, 일본, 중국이 똑같아요. 36년 동안 그래. 이제는 안 되겠다. It's the right time to change the teaching method in English. 나는 항상 부르짖어요. 이제는 우리나라가 영어 교수법을 바꿀 때가 됐다. 이때 안 바꾸면 우리나라 10년, 20년 가도 벙어리, 귀머거리만 양산해. 여러분 그렇죠? 바꿔야 됩니다. 근데 그걸 뭐로 바꿔야 되는 거 아니? 토론 시험으로 바꿔야 돼요. 그럼 토론이 뭐냐? 토론은요, 어떤 한 주제가 있으면은 그 주제는 아까 여기 나온 것처럼 진실된 거, 사실, 진실은 토론이 될 수가 없어요. 우리가 살아가는데 공기가 필요하죠. 물도 필요하죠. 그걸 가지고 논란이 필요할 수가, 논란을 벌일 수가 있어요? 없어요? 없잖아요. 물이 없으면 어떻게 살아? 이 물이 우리나라 70%인데, 이 몸의 70%가 물인데, 여러분 물 안 먹고 한 입에 있어봐요. 칼증이 나도 나중에 다 죽어요. 뼈만 남아. 살도 다 마르고. 공기가 없으면 다 죽어요. 이렇게 진실돼 있고 사실 이거는 토론의 제목이 될 수가 없는데 이런 건 될 수가 있어요. 우리가 요즘에 대선을 치렀죠. 미국의 대선도 같이 치르는데 롬니하고 오바마가 아메리칸 파라먼트리 디베이트 1대1식의 토론을 했어요. 그 미국식 토론이에요. 1대1 토론이 굉장히 어려운 거예요. 여러분 그 우리나라 박근혜 당선인하고 문재인 두 후보가 롬니 오바마처럼 토론을 벌였죠. TV에서. 그걸 뭐라고 그랬는지 아세요? 우리가 서로 대화를 나누는데 두 가지로 나눠요. 하나는 디스커션, 토의라고 그러고 하나는 디베이트, 이거 토론이라고 그래요. 근데 이것도 잘 모르면서 우리 KBS 심야 토론이 있어. 심야 토론이 아니고 토예요. 토론은 그 자리에서 승자 패자가 나는 게 그 자리에서 손을 들어줘. 그게 디베이트라고 해요. 디스커션은 오바마하고 롬니가 박 당선인하고 문재인이 당신이 이 나라 대통령이 되면 뭘 가장 먼저 중점적인 시책을 하겠냐 그랬을 때 박 당선인은 복지다 그랬어. 근데 복지 좋아. 근데 어떻게 할 건데? 어떻게 그 많은 재원을 연출할 건데? 요즘에 TV를 보니까 342조의 우리나라 전체 예산의
30%가 복지 자금이래요. 여러분 어떻게 생각해요? 전 정치인이 아니에요. 정신이 아니죠. 교육자입니다. 그러면 이분이 대통령이 되고 자기 뜻을 세우려면 30%에 대한 자원을 어디서 어떻게 연출해내는까지 제시를 해야 되겠죠. 그게 현명한 거예요. 그래서 그걸 믿어주고 결정을 그때 하는 게 아니라 선거에서 국민이 하는 겁니다. 그렇죠? 그분이 결정하는 거 아니잖아요. 아직 당선 안 됐어요. 토론 부를 때, 그죠? 그래서 토의는 한 국가의 핫 포테이토, 뜨거운 감자가 생겼을 때에 누구의 정책이 옳은지 그른지를 막 엿되게 막 주장하고 내세고 증거대고 그러는 거, 그게 바로 토의라고, 디스커션이라고 그래요. KBS 심야 토론이 아니라 토의입니다. 그게. 거기서 결정 못하죠. 결정은 누가 하는 거니? 나중에 국민이 해요. 그렇죠? 국민에서 선거 끝났잖아요. 그래서 마지막 결정자는 국민이다. 그러면 토의가 뭔고 하니? 라스트 디시전 메이커가, 우리는 마지막 결정자가 국민입니다. 그죠? 아무리 가서 뭐 토론도 해도 국민이 결정하는 거야. 마지막 결정자가 결정을 내리기 위해서 서로 내 주장이 옳으니 내 주장이 옳으니 증거를 대라 이유를 대라 이렇게 국민 앞에 떠드는 이런 1대1 토론이 토의가 있고 2대2가 있고 3대3 있고 4대 6가지 토의 형태가 있는데, 토론 형태가 있는데 그 중에서 1대1이 가장 어려운 거. 혼자 교육, 정보, 통신, 복지 전부 다 머릿속에 녹아있어요. 그리고 어떤 질문이 막 대답해 줘야 돼요. 그러한 토의력이 있는 사람, 대단한 분이죠. 자, 그럼 이렇게 많은 질문이, 국민이 궁금해하는 많은 질문을 막 대답하려면 뭐가 많아야죠? 독서를 많이 해야죠. 책을 많이 보고 정보를 많이 하고 연구를 많이 하고 리서치를 해야 되는데, 그래서 그걸 잘 조직화해서 답변할 준비가 돼야 돼요. 자동적으로. 이게 토론을 준비하는 자세예요. 이걸 잘하는 사람이 세계의 지도자가 되는 겁니다. 내가 미국 대통령, 역대 대통령을 쭉 조사해봤더니 오바마, 부시, 클린턴, 케네디가 중고등학교 때 토론에 달인했어요. 놀라운 사실이에요. 깜짝 놀랐어요. 제가 그거를 보고, 야, 왜? 저는, 여러분, 용인에 있는 강남대학교 아시죠? 저는 거기에 정년 퇴직한 교수인데, 왜 조그만 대학에, 우리 대학은 학생 7,000명밖에 안 돼요. 교수 150밖에 안 돼요. 서울대학은 학생이 한 4만 명에 교수가 2,000명이야. 뭐 단국대 같은 데도 교수가 800명이고, 저는 아주 하나님적으로 얘기하면 아주 작은 ABCD에서는 아주 작은, 어떻게 보이지도 않은 이런 대학의 영문과 교수였어요. 그냥 오늘 하나님에게 얘기를 했어. 하나님, 왜 이 작은 자에게 자꾸 부담을 주시냐고. 큰 자가 있는데, 서울대 하버드 나온 교수, 예일대 교수가 있는데, 교수, 하나님 이 알잖아요. 저는 작은 자입니다. 우리나라에 65년 동안 이렇게 계속할 수는 없어요. 기도를 했어. 어떻게 하면 되죠? 그래서 제가 하나님께 맹세해서 미국을 갔고, 영국의 영국의 캠브리지 대학 가서 그 나라의 영어 교육을 보고, 중고등학교로 돌아보니까 북미나 영국이 전부 다 구란마스크에서 토론식 교육이더라. 자, 그럼 왜 서울대 연대 영문과 교수가 이걸 65년 동안 문법도 개방을 했고 암기 교육을 했는가? 이런 엉터리 교육이 있는 나라가 교육부 장관이 수십 번 받고 대통령이 18번 받기도 지금 안 한다. 이번엔 모르겠어요. 기대해보세요. 18번째니까. 자, 놀라운 사실은 하나 추려 던질게요. 지금 18번째 대통령인데, 저는 초대 대통령부터 쭉 이승만서부터 쭉 봐온 사람이에요. 그럼 제 나이가 추측을 하시겠죠. 아직 49세예요. 아직 49세는 걱정하지 마. 아직 20년은 더 해요. 우리나라 대통령 중에 놀라지 마세요. 서울대학 나온 대통령이 있어요. 한 분 있잖아요. 딱 한 분. 김영삼 대통령. 그죠? 18명 중에. 그 다음에 최근에 또 한 명이 있네. 최근에 3명이 있네. 그죠? 이명박 고대 대통령 나왔죠. 김영삼 서울대 철학과. 그 다음에 이번에 서강대학교 컴퓨터학과. 그럼 이 3명 빼면 15명은 대개 어디 출신이에요? 거의 70%가 어디 출신이에요? 초등학교, 중퇴, 상업고등학교 출신, 또 뭐 대학도 안 나고 그냥 군대 갔다 온 사람들. 자, 그러면 여기서 여러분 대개 내가 왜 이런 질문을 하는지 아실 거예요. 이분들을 최고 학부를 안 나왔지만 뭐가 발달했을까요? 브레인스톰, 창의력, 와,
융통성과 상담의 어떤 질문에 대해 작전을 세우고, 그죠? 이렇게 사람 키워야 돼요. 시베리아에 가서 냉장고를 팔 수 있는 아이를 단단하게 내 동생이 쳐보고 너 미국 가서 내 1000만 원 주택에 1년 동안 먹고 살아봐. 뭘 하든지 그런 식의 아이들을 키워야 됩니다. 아버지가 의사니까 너도 의사야 돼. 아버지가 법률 고문 너도 법해야 돼. 판사니까 너도 판. 절대 아버지 그러지 마. 그 애들 망치는 거예요. 가다가 튑니다. 절대 하기 싫은 거야. 엄마가 하래서 내 길이 아니야. 이제는 그렇게 하면 안 돼요. 여러분 알고 계시죠? 자, 그러면 왜 토론을 하면은 오바마 같은 인물이 나오는가? 여러분 알죠? 오바마는 김타쿵테라는 그 영화 보셨죠? 흑인의 뿌리, 그 후손이에요. 우리는 황인종이고 흑인종이야. 우리보다 더 못한 그 노예 자손이 백인의 종주국에 가서 대통령이 된다는 건 꿈도 꿀 수 없던 일이 지금 상상 못해 벌어졌잖아요. 이미. 그죠? 결론 하나예요. 토론식 공부를 했어. 토론식 공부를. 그래서 우리 목사님이 저를 줬거지. 저는 토론을 10년을 연구했어요. 이 나라 영어교를 개혁하기 위해서. Why I live in this country is I have to revolutionize teaching English in Korea. 내가 이 세상에 사는 동안은 영어를 개혁하고 말겠다. 뭘로? 디베이스로. 그 1년 가지고 저는 10년을 영어 토론 교재를 50가지를 개발해서 10년 동안에 내 전 재산을 들여서 이제 나왔어요. 40가지 중에 지금 30가지가 나와 있어. 오늘 제가 안 가지나 목사님 하나만 보여주시겠어요? 네. 그래서 초등생도 아예 사고력을 토론식 사고력을 키우는 창의력, 논리력, 크리티컬 띵킹, 비판적인 사고 이걸 키우는. 그러니까 똑똑해지고 스마트해지고 판단력이 빨라져. 옳고 그름을 판단하고 그냥 발표하고 프레젠테이션을 요즘 NEET라는 거 아시죠? National English Ability Test라고 해요. 국가 영어 능력 평가. 저는 국가 영어 능력 평가보다 10년 전에 그걸 연구를 했어요. 오늘 이 날이 올 줄 알고. 대한민국에서 분명히 이제는 리딩과 리스닝만 시험 보는 게 아니라 수능고사에서 말하기 쓰기도 볼 거다. 근데 참 미국 사람들도 바보야. 여기 미국인 계신데 except you. 우리 선생님만 제외하고 you are clever in five things. You are one of the smartest person I think. Okay. 토익 토플에 보니까 as you know they don't test speaking and writing. You understand? 끄떡이죠? 토익 토플이 한국에 들어온 지 40-50년이 됐는데 놀랍게도 저도 바보예요. 대학에서 토플도 가르치고 대학교 4학년은 토익도 가르치는데 취직시키기 위해서 유학 보내기 위해서 스피킹 라이팅 시험이 없어요. 세상에. 그걸 미국 박사들이 만들어서 동남아에 뿌린 거예요. 일본에서 가지고 우리 일본에서 가져왔어요. 이걸. 동남아 다 그걸 봐. 그래 또 하나 놀라운 사실은 우리가 해방이 영어를 65년 동안 영문과 기술을 중하고 영어를 가르쳤는데 중고등학교 대학생들 영어 능력 평가를 전 세계적으로 해보니까 우리나라 영어 능력이 몇인지 아세요? OECD 20개국 중에서 OECD 최고의 경제가 발달한 OECD에서 우리나라의 영어 능력 평가의 치수가 어머니 몇 등 같아요? 제가 1등을 얘기도 안 해. 바닥 중에서도 바닥인데 몇 등? 20개국 중에서 19등이에요. 창피해서 제가 영문과 교사의 말을 그 다음에 내가 영문과 교사의 말을 못하겠어. 솔직히 얘기해서 내가 잘못했다. 하나님 지가 잘못했어요. 얼마나 아이러니해요. 그런데 또 하나 아이러니해가 미국 교수들이 개발한 토플, 토익에 스피킹 테스트가 없어 세상에. 라이딩도 없고 그거를 우리나라가 34년을 그걸 보고 토플 시험 보고 미국 가고 토익 시험 봐서 취직을 하고 근데 이 회사가 LG, 삼성 큰 대그룹 회장들이 토익 990점에 850점 가지고 영어 잘하는 거다 뽑아봤더니 역시 벙어리, 귀머거리야. 어디다 써 그걸. 그래서 다시 6개월, 1년 동안 또 연수를 시켜. 미국 사람을 불러다가 이 대한민국이 이런 영어 교육을 시켜요. 그런데 놀랍게도 같은 이 동쪽인데 요즘에 몽골 대학 학장을 만났어요. 몽골. 우리 친하죠? 같은 얼굴이 비슷한. 몽골 대학장을 만나가지고 그 영문 교수들과 같이 이제 워크숍을 했는데 너희 나라는 그 실용영어 프랙티컬 리빙 것을 언제 가르쳐? 말하고 듣고 그러는 거더니 초등학교 6학년만 끝나면
아무 지장 없이 외국인하고 울고 웃고 밥 먹고 길 물어보고 다 한대요. 또 한 번 충격을 먹었어요. 그러니까 대한민국은 뭘 했나. 이 나라 교육자, 정치 위정자들이 제대로 교육을 돌보자고 교육이 망하면요 국가의 미래는 없어요. 나는 아까 우리 목사님이 열정을 통해서 통하는 이유를 제가 알아요. 저도 강의할 때 그러거든요. 목사님들 열정. 이 나라 교육 잘못됐어요. 그죠? 너무너무 잘못됐어요. 창의력, 사고력, 비판적인 사고는 안 가르치고 무조건 암기해서 암기 1등 하는 사람 소대 4,000명, 암기 1등 하는 사람 연대 4,000명, 고대. 다 그런 건 아니에요. 비판받으니까. 대체적으로 서울대, 연대 들어가서 졸업하고 나와서 어디서 근무하는가 잘 보세요. 그들이 대통령이 다 돼요. 다 장관 되고 다 유명하고 훌륭한 지도자 돼요. 제 생각은 제가 보는 현실을 얘기하면 그들보다는 저 아래 A, B, C, D에서 공부도 잘 못했지만 창의력 있고 융통성 있고 막 지구력 있고 그냥 막 뛰어내고 싸움도 하고 그냥 그 여러가지 생각을 많이 하는 이런 사람들이 되게 그날의 지도자가 되더라고요. 우리나라 대통령 중에 15명이다. 공부 잘하는 사람은 거의 없어요. 이해가 되시죠? 여러분 자녀 앞으로 어떻게 키울 것인지 토론식 공부를 해야 된다. 자, 그럼 토론이 뭐냐? 어떤 한 주제에 대해서 반대, 긍정 두 그룹으로 나눠서 그룹 스타트를 시키면 사회성이 우선받는다. 서로 협조하니까. 남의 길을 잘 듣고 끝날 때까지 잘 듣는 남을 배려하는 생각이 거기 발달해요. 그리고 토론한 거를 써서 에세이를 써서 서론, 본론, 결론을 해서 써서 발표까지 해. 얼마나 멋있어요. 우리 이런 교육 받아봤어요? 안 했잖아요. 늦었지만 이제 하자. 제가 10년 전부터 보스턴에 갔다 와서 하버드 예일대학에 MOU 맺은 초중도 학교 제가 다 돌아봤어요. 2006년 봄에 하버드 예일 그 산하에 초등 중등 교실에 들어가 봤더니 너무 놀라워요. 내일 공부는 이거다. 조서에서 발표해라. 누구나 다 한 사람은 똑같이 발표하는 막 시키는 거예요. 아까 좀 보셨죠? 그 시간에 발표를 연구 준비 안 하면 아까 목사님 말보다 와서 졸죠. 발표할 게 없어요. 연구 안 하시니까. 그러나 연구를 학생들은 엄마하고 하든 아버지하고든 도서관에 찾든 인터넷 서핑하든 연구소에 몇 줄 써서 발표를 해요. 발표했을 때 선생님이 You did a good job. 너 참 잘했어. 한마디로 걔는 선생님이 잘했다는데 세상에 그밖에 더 칭찬이었어요. 걔는 참 못자. 그때부터 선생님 좋아하게 되고 우리 교육은 그렇게 돼요. 저는 교사도 수백 명 놓고 강의해 지금도 200명, 300명 모여 제가 어디 가면은 그런 교사들한테 학생을 가르칠 때 가장 살아있는 교육은 학생을 절대 비판하지 말고 욕하지 말고 나무라지 마라. 혹시 틀린 답을 하더라도 you have a good idea. 참 생각이 좋은데 but I have another idea. 나 또 하는 다른 생각이 있다는 compare. 비교해봐라 그래. 어떻게 더 좋은지를. 그걸 디스커스 하는 거야. 서로 토의하는 거야. 이런 교육이 돼야 되면 이게 바로 토론이거든요. 시초거든요. 그럼 토론 하나 예를 들면 여러분 제가 이걸 보고 강의하면은 뭐 초등학교에서 책 읽는 것 같으니까 여기 있는 걸 내용으로 다 얘기할게요. 여기 내용이 뭐가 있는 거 아니? 지난번에 그 엔젤라 왔을 때 들어보신 선생님이었거든요. 그때 오신 선생님도 혹시 있어요? 엔젤라 선생님 왔을 때 한 번도 안 계시네. 한 번 계세요. 그럼 이런 거에 토론 교육이 뭔 관이에요? 이런 겁니다. 내가 엄마한테 Do you like puppy? 그랬을 때 Do you like puppy? 그랬을 때 강아지 좋아하세요? Yes 할 수도 있고 No 할 수도 있죠. 그럼 좋아하면 Yes I do 그러죠. 싫어하면 No I don't 그래요. 우리나라 영어 선생을 200명 많았거나 이렇게 질문해 본 적 있어요. Do you like puppy? A small dog. 교사가 또 저렇게 쉬운 질문을 해. 저는 의미가 굉장히 커요. 이런 의미가. Yes, I do 하고는 조용해요. 왜 그럴까요? 그 다음을 대답해 본 적도 없고 물어본 사람도 없어. 우리나라 영어 교육에서. 그렇죠? 그 이상을 하면 복잡해지거든. 그죠? 그 이상을 하면 생각을 해서 조직을 해야 되고 써봐야 되고 문법에 만나지. 그러면 말류까지가 3단계를 거쳐야 돼. 그게 브레인스톰이야. 두뇌 폭포를 일으켜. 근데 되게 심플한 걸 좋아하잖아요. 영어 선생님이 연구 안 하잖아요. 그냥 전달자 역할만 하는 게 교육자. 잘못됐어요. 교사가 연구를 안 하고
자습서를 보고 그대로 전달자 역할하는 게 이미 시대가 지났어요. 연구 조사 안 하고 발표 안 하면은 자기가 의사소통이 안 되면 난 선생 그만두라고 그 자리에서. 이제 그런 시대 지났다. 남의 귀한 자식 망친다 그러는. 그래서 저는 그 다음에 질문이 있어요. Why? 만약 어머니 좋아하신다면 Do you like puppy? Sometimes. And then I would with you. Why do you like puppy, not cat? Do you tell me the reason why you like puppy? Cats are fluffy and soft and furry and cuddly. Oh, yeah, okay. That's it. All about your reasons. Okay. 그러면 또 이제 좋아하는 경우도 있고 안 하는 경우 이유가 다 이렇게 있지요. 자, 그러면 Do you have any evidence about that? Please tell me the reason and the evidence. Evidence means 4 different kind of factors, you know. Yeah, please tell me the supporting idea. First, what? I'm comfortable. Comfortable. And then? I feel good. Feel good? I feel confident. Confidence. I feel loved. Beautiful answer. Beautiful answer. You're American. Yeah. Good. No? Yeah, okay. I'm Korean. Oh, you're Korean? You fuse in the American world. Another people, okay, you joke. You enjoy joking, I know. 자, 굉장히 좋은 답변을 했어요. 내가 의견을 표시하고 이유를 대고 증거까지 되는 이러한 디스커션, 이거를 잘 시키면 great debate가 돼요. 우리 이름이? 자, 이제 어머니가 예를 들어서 영어 선생들을 부를 때 just they say, yes, I do. Yeah. In the negative case, no, I don't. And then keep quiet. Yeah. Never learn how to answer anymore. 이게 한국이에요. 그러면 이렇게 대답하셔야 됩니다. 지금 애써 잘했어요. 그죠? 오늘 내가 잘하는지 더 나으니까 좋아한다면은 내가 이렇게 물어요. Why do you like puppy, not cat? 내 경험으로 봐서는 파피를 조그만 강아지인데 different kind of cat we have, okay? Dogs. 근데 그 강아지 길러보니까 러블리, 지금 러블리하고, 그죠? 사랑스럽고 friendly, 친절하고, 그 다음에 또 loyal to his owner. 강아지는 충성심이 대단하죠. 왜 플란다스의 개인가 주인이 죽었을 때 꼬리에 물을 치셔서 살려주는 그런 개도 있고, 또 장미인도 개도 있고, 또 아주 어떤 동물 중에서 개가 다른 어떤 동물보다 사람은 더 좋아해요. lovely, love people, kindly, friendly, loyal 이런 것 때문에 강아지를 좋아한다. 그러면은 내가 또 하는 질문을 해. 그럼 거기까지 하면 영어 선생 잘하는 거야. 근데 그것도 대답 못해요, 사실은. 이 원어민이기 때문에 그걸 대답하지 한국 사람은 그렇게 답변하는 방법을 못 배웠어, 사실은. 예. 근데 그 다음에 또 어려운 질문 하나 하거든. 이게 토론이에요. Can you tell me the evidence? 내가 얘기해. 그 증거가 뭐냐? 강아지가 우선 큐트하잖아요, 그죠? First cute, lovely, friendly, loyal 이렇게 우선 세 개 가장 strongest, 야. 저부터 weakest 포인트로 되는데 강아지가 큐트하다는 증거를 대봐라 그래요. 금방 대답이 안 되죠. 강아지가 귀엽다고 첫 번째 이유로 되는데 그 이유에 대한 증거를 내야 되거든. 근데 그 증거를 4가지를 내야 돼요. 토론에서는 4가지 증거하는 방법이 있어요. 첫 번째는 example, 두 번째는 explanation, 세 번째는 statistic, 통계학적으로, 네 번째는 expert opinion. Understand? 야, 전문가의 의견에 의하면 강아지는 귀엽다고 그러니까 나도 귀여운데 귀엽다는 증거가 뭐냐? Most of puppy has a round nose and big eyes. That's the evidence. Puppy is cute. 이렇게 돼야 됩니다. 여러분 이렇게 공부한 적 있어요? 가르친 선생이 없었죠. 대답할 기회도 없었고 내가 이런 교수법을 지난 10년 동안 미국, 영국을 갖다서 개발했어요. 이제 이게 바로 토론식고 사고력을 키우고 리서치하는 힘을 길러주고 발표, 프레젠테이션을 불러주고 Why do you like cat of dogs, not cat? 또 하나 될 수 있어요. 내가 강아지를 좋아하는 이유는 지금 됐고 그럼 싫어하는 이유가 있을 거 아니에요. 그죠? I don't like dog because dogs always barking at a stranger. Right? 그 이유예요. 항상 짖어요. Sometimes making bark make us noisy. Makes us noisy.
sometimes dogs make troublemaker, we say. See? 강아지가 싫어하는 이유가 여러 가지가 있어. troublemaker. 어떤 때는 농담이지만 우리 목사님은 설교 잘 하시는데 말씀도 잘 하시고 아주 밖에서 교육을 아주 통달하고 계신데 오늘 조크에 나온 얘기가 있어요. 오늘 목사님이 딱 여기 이제 농담이 이거 실제가 아니라 연설하려고 쫙 써가지고 여기로 왔는데 Good morning 하고는 영어 잘 못하니까 Did you enjoy yesterday? Did you have a sound sleep? 그리고는 That's it 하고 내려가더래. 그러면서 하는 얘기가 내가 어쩌냐게 원고를 밤새도록 준비했는데 설교하려고 고양이가 뜯어먹었어. 그래서 이걸 못 가져서 설교가 이거밖에 못하겠다. 농담이에요. 자, 그랬듯이 고양이는 스크래치래. 찢어 이거를. 그래서 설교를 이유를 대는 거죠. 고양이는 스크래치하고 고양이는 또 뭐랬죠? 고양이를 좋아하는 이유는 강아지 싫어하고 고양이 좋아하는 이유는 강아지는 if you keep dogs as a pet at home you have to feed them 2 times a day, right? In Korea. Okay. 한국에서 옛날에 할아버지들이 야 오늘 저녁에 술 한잔하고 늦게 올 테니까 강아지 밥 줘 그러죠. 강아지를 애완동물 기르면 하루에 2번 반드시 밥을 줘야 안 굶어주고 강아지는 지가 밥을 못 찾아 먹는데요. 습관적으로. 근데 강아지를 빌려면 비용도 비싸죠. 개밥이 비싸죠. 사람 식당은 더 비싼 것도 있을 때. 근데 고양이는 if you keep cat as a pet at home, you need to feed them 2 times a day, right? 고양이는 애완동물을 집에서 기르면 지금은 달라요. 옛날 얘기예요. 쥐를 잡아먹어. Cat can catch mouse. Yeah, you need to feed them 2 times. 굶어 죽지 않아. 그래서 강아지보다는 고양이가 난 좋아. 나는 개가 싫어. 고양이 쥐를 잡아먹으니까 뭐가 안 들어요? 식사값이 안 들잖아요. 그리고 짖지도 않고. 그래서 왜 고양이가 더 좋은지 개보다는 그 이유와 증거를 대는데 4가지 이유를 순서적으로 대는 그런 두뇌 발달을 시키는 게 토론식교육이야. 하나 예를 들게 아주 시간을 걸리지 않은 건 Most people must stop smoking in public places. That's the resolution in debate. Then you have to the reason and evidence. 거기에 대한 이유와 근거를 대해서 발표를 해줘야 됩니다. 그래야 이해가 되잖아요. 그런 사람이 머리가 좋은 거고 연구실하고 대통령이 돼서 야 토론 잘하는 사람이 세계적인 글로벌 리더가 된다라는 걸 증명해요. 자 그러면은 거기에 대한 답이 뭘까요? 거기에 대한 답은 Can you tell me? No? Too difficult. 토론 자체가 굉장히 difficult해요. 쉬운 건 아니죠. 연구를 하는 거예요. 전부 다 연구를 하는 거예요. 연구를 해서 아이가 5분 발표하기 위해서는 적어도 1시간, 2시간 연구를 해야 됩니다. 쉬운 게 아무것도 없어요. 근데 우리나라 영어 교육은 어떻게 돼요? 전부 다 암기만 하면 되잖아요. 그죠? 수학도 암기하면 되죠. 조금 그 응용력 있고. 국사, 사회도 전부 다 암기하면 되죠. 근데 토론식 교육하면 아이들이 사고를 이렇게 막 수사하는 거 잘하는 거예요. 그리고 발표를 발표해야 되니까. 그래서 우리 토론 교육을 시키게 되는데 제가 어떤 질문해도 여러분은 브레인스토밍이 반드시 일어나게 돼 있어요. 제가 어떤 질문해도. 예를 들면 이런 거. Wish to wear uniform at school. Do you agree with it or not? You can divide the 2 groups, right? In the debating competition. 교복을 입어야 되는데 찬성하는 분이 이쪽이라고 치면은 왜 찬성하시죠? 교복을 입어보니까 우리 생각으로 concentrate our mind on study only, 그죠? 공부에만 전력을 할 수 있어. 그러면 성적이 올라가. 그 시험해 보니까 벌써 그게 결론 나타났어. 근데 비슷하게 캐주얼, 양복을 넥타이를 안 입고 캐주얼하게 보면 공부는 성적이 떨어져도 창의성이 발달하고 융통성이 발달하고 비판적인 사고가 생겨. 어떤 사람이 질문했을 때 그냥 억셉트하는 게 아니라 제3자의 입장에서 생각해보고 옳고 그름을 연구해서 오르면은 I follow you 아니면은 refuse it, reject it. 그렇게 연구를 해서 상대방과
토의를 벌이는 이런 습관, 그리고 자기 생각을 자신감 있게, 아까 선생님이 얘기했지만 토론은 자신감, with confidence를 가지고 얘기를 해야 돼요. 자, 그러면 담배를 공공장소에서 피지 말라 그랬을 때 왜 피지 말아야 되는지 이유가 있을 거 아닙니까? 스모킹, 그 이유가 is hazardous for our health. 스모킹은 우리 건강에 해롭다는, as you know, most people knows that. Smoking is hazardous for our health. 이게 이유예요. 누구나 다 아는. 이게 바로 example예요. 그 다음에 증거를 대라. 통계학적으로 대봐라. 통계학적으로 증거를 대봐라 그랬을 때 그때는 one of a medical doctor in California State University, in his thesis he says the death rate of smoking people is 35% higher than non-smoker. Understand? Yeah. 캘리포니아 주립대학의 의학 박사에 의하면은 흡연자의 사망률이 비흡연자의 사망률보다 35% 높다는 결과가 나왔어. 이게 통계학적으로 스태티스틱으로. 머리가 얼마나 좋겠어요, 그죠? 그렇게 연구해서 발표. 이게 바로 토론식 공부예요. 오피니언이 있어. I agree with you. You should not smoke in the public place. 우리는 공공장 담배 피지 말아야 돼. 그 이유는 담배 피우면서 건강에 해로워. 통계학적으로 보니까 미국의 메디컬 박사가 논문에서 발표했어. 흡연자의 사망률이 비흡연자 30% 높다. 그렇게 발표하니까 상금에 꼽지 못하잖아요. 이런 식으로 아이를 연구시키고 공부해서 발표해 계속 그런 식의 공부를 하면 아이가 스마트해서 링컨이나 케네디나 오바마처럼 훌륭한 사람이 나와요. 자, 그러면 오바마가 토론식 공부의 대가인데 이런 공부를 오바마가 했어요. 오바마 대통령의 연설 세 가지 특징이 있어요. 아까 얘기 나왔지만 아주 유명해요. 케네디 연설문도 유명하지만 옛날 누구죠? 링컨의 대통령 연설도 유명하죠. 게티스버그 연설도 유명하죠. 그 세 가지죠. The government of the people, for the people, by the people, shall not perish on the earth. You know, remember? 국민으로 위한 정부는 이 지역이 영원히 멸망하지 않는다 이런 얘기. 영원히 우리 인구에 해자는 그런 유명한 말인데 오바마의 연설, 흑인의 뿌리가 노예의 뿌리가 미국의 종주국에 와서 어떻게 대통령이 되느냐. 토론식 공부해서 스마트, clever enough, can do, comment anything. Have a difficult issue. Was in situation she solved that problems. 그는 이렇게 얘기를 해요. 그의 연설은 very simple 했다고 해요. Even farmers can understand his speech because his speech is very, very easy sentence. He makes easy sentence. 농사꾼이라도 알아듣는 쉬운 영어 쓰세요. 우리 영어를 했다고 학자고 뭐 미국서 왔다고 라이프 자체는 영어 어려운 영어 쓰고 뭐 굉장히 그 어깨 이러죠. 천만에 말씀. 영어 잘하는 사람은 쉬운 영어 쓰는 사람이에요. 농사꾼도 알아듣는 영어를 가지고 연설을 했어요. 그리고 두 번째 그의 연설을 리피티션을 했어요. 반복을 해서 중요한 점에 가서는 리피티션 in his speeches. 이런 얘기예요. 여기 연설 들어보면 alias is enough and enough. It is the right time to change the president of the United States now. So we have to change. 이렇게. 그렇죠? Understand? 8년은 enough하다. 충분하고 또 충분해. 그래서 이제 미국 대통령을 바꿔야 된다는 얘기를 했어. enough and enough를 반복했어. 중요한 대목이어서 반복했다. 쉬운 영어 심플 잉글을 썼다. 반복을 썼다. Sometimes get used to gesture. It's need when it needs. 필요할 때는 we have to unite one family 그랬어요. 우리 하나의 가족으로 뭉쳐야 된다. Regardless race, political idea. 그렇죠? 정치적인 이념, 종교 다 아니더라도 우리는 unite one family다. 흑인점, 백인점 다 상관하지 말고 우리 one family 뭉쳐야 된다. 그러면서 손가락을 탁 one family. 자, 그건 간단하죠. simple 언어를 사용했다. 누구나 농사꾼도 알아듣는 쉬운 영어. 또는 뭘 했다? 반복의 반복. 중요한 대목이어서 이게 연설 특징이에요. 그래서 누구나 알아듣는 쉬운 영어를 했기 때문에 그게 감동스러운 거예요. 때로는 제스처까지 썼다. 몸까지 동작. 그게 세 가지 오바마 연설에서 대통령이 또 재선도 됐잖아요. 어려운 거, 어려운 문장 가지고 뭐 토익도 풀어 어려운 거 가지고 그 사람들 다 훌륭한 사람들 아니에요. 정말 인품이고 훌륭한 사람들 쉬운 영어 씁니다. 자연스럽게 이 토론에서 배우는 게 바로 그거예요. 내추럴한 랭귀지를 구사해라.
그 다음에 많은 것을 리서치해라. 조사 탐구해서 그냥 뱉지 말고 서론, 본론, 결론을 맺어서 발표를 해라. 이게 미국 영화예요. 미국은 초등서부터 그렇게 체계화되어 있어요. 그런 사람들이 글로벌 리더가 되는 겁니다. 그 다음에 중요할 때는 반복하고 재추억하지 써라. 자, 토론은 우리의 머리를 명석하게 해주고 fast thinker 주저주저지 않고 어떤 급박한 상황에서도 올바른 판단을 해서 빨리 정확한 판단을 내리는 클레버한 사람을 만들어줘요. 판단력을 옳고 빠르게 만들어줘요. fast thinker가 돼요. 그리고 flexible, 융통성 있게 돼요. 이런 사람이 세계 지도자죠. 법전만 안개가지고 어떻게 대통령을 해요? 법에 있는 것만 집행하는데 융통성이 없이. 예. 대개 뭐 하버드 얘는 아주 다 그런 건 아니다 그러세요. 최고의 대학 나온 사람들이 중학교밖에 안 나온 큰 그룹의 회장 밑에서 연구원 역할을 해. 그래야 하는 거예요 지금. 그렇지 않아요. 대부분 다 그런 건 아니에요. 예. 전제합니다. 스카이 나온 사람들이 대개 중학교 고등학교밖에 안 나온 대그룹 회장의 비서 역할을 하고 있어가서 잘 보세요. 이 사회 구조가 어떻게 되나. 토론식 공부를 안 했기 때문에 그래요. 예. 그래서 토론식 공부를 해야 된다는 게 제 주장이고, 저는 이걸 한 10년을 연구를 해서 교재를 지금 다 전 세계에 없는 교재를 만들어냈어. 아이의 생각을 빨리 브레인스톰되고 빨리 판단력이 되고 플렉서블하고 창의적이고 발표력이 있고 라이딩하고 이런 것들을. 자, 그러면 토론식 교육을 하면은 왜 좋아지는, 이런 것이 좋아져요. 문제 해결력이 생겨, 토론식 교육은. 그 다음에 창의 사고력이 발달해요. 세 번째는 논리성과 조직력, 분석력이 생겨, 신장이 돼요. 그 다음에 논술, 발표력이 신장이 돼요. 다섯 번째는 자기주도 학습이라고 했죠. 입학사정관제 자기주도 학습을 했느냐 안 했느냐가 미국의 하버드 예일 대학에서는 바로 그걸 봐요. 이 학생이 어떻게 학교 생활을 해왔는가, 자기주도식을 해왔나, 선생님이 시키는 것만 해왔나, 발표와 논문과 또 학교생활 동안에 봉사와 헌신과 또 창의적인 어떤 그 생각을 가지고 해왔는가. 이게 바로 굉장한 하버드 대학의 입학 조건은 100% 중에 30%만 천재를 뽑아요. 나머지 70%는 융통성 있고 창의력 있고 성공의 가능성이 있는 사람을 뽑아요. 그래서 꼭 학교의 천재가 하버드 들어가는 건 절대 아니에요. 논문을 잘 쓴 학생이 들어가요. 요즘에 TV 한번 나고 보셨어요? 하버드 들어간 학생이 자랑하는 걸 한번 봤어. 심해. 자기 아버지가 장님이래요. 자기가 어렸을 때 책도 못 읽어준대. 근데 자기가 그걸 행복했대. 자기가 점자를 통해서 아버지가 점자를 배워서 아들을 교육하려고. 자기는 아버지에게 감동을 받아가지고 눈이 보이지 않는 아버지 밑에서 자기는 열심히 공부해서 하버드 대학까지 갔다는 그걸 쭉 쓴 거예요. 그 내력을. 아버지가 헌신적으로 자기를 키우는데 자기는 도전을 했다. 자기가 커서는 하버드 대학의 의학과를 지원한 학생이야. 그것도 합격됐어. 왜 합격된지 아세요? 아버지가 눈을 멀고 안 보이는데도 나를 가르치기 위해서 점자를 배워서 동화책을 읽어주는 그 모습을 보고 내가 의학 박사라서 아버지 눈을 꼭 뜨게 해주겠다는 그걸 자기 커온 그걸 써서 냈어. 그게 합격됐어요. 하버드 대학에. 이렇게 키워야 됩니다. 이게 바로 커가는 모습이고 그 학생 되잖아요. 뭔가 해낼 수 있잖아요. 그게 보여. 그렇게 성공 가능성이 있는 사람 뽑는 게 아이비리가. 예? 입학사정관제고, 입학사정관제에 가장 점수 많이 주는 게 바로 그런 자기주도식. 네가 어떻게 어떤 환경에서 어떻게 해왔고 거기에 어떤 도전정신을 가지고 어떻게 하는가, 입학사정관 최고 점수를 주는 거예요. 그래서 창의적인 자기주도식 발표하고 자기가 노력해서 찾아서 써보고, 이게 바로 토론 공부에서 나와요. 자, 그 다음에 리더십과 배려 정신이 함양이 돼요. 이 토론 교육을 하면. 그 다음에 의사소통 능력이 극대화된다. 왜? 항상 그룹 스터디를 하니까. 내 의견이 오나 내 의견이 오나. 왜 오는데? 이러니까. 자, 그럼 지난번에 했겠지만 내가 또 하나 질문. 예를 들어서 Do you like 피자 그랬을 때 어머니 피자 좋아하세요? 그러면 Yes I do. No I don't. 그렇게 할게요. 그럼 Yes I do 그랬을 때
그 다음에 말도 못하는 영어 선생님들이 있어. 왜? 말을 해본 적이 없기 때문에. 아주 쉽거든. I like pizza very much. 그 다음에 why do you like pizza not kimchi? You are Korean. Pizza is not Korean food. Pizza is from Italy. 그렇죠? 이태리안 음식이거든. 그랬을 때 I like pizza very much because 왜냐하면요 맛있잖아요. 초등학교 1, 3학년은 풀 세트를 요구하면 안 돼요. 그냥 delicious 야미하면 돼. 그런데 4, 5, 6학년 가서는 완벽한 영어로 하는 방법을 가르치죠. 거기다 because하고 it is만 갖다 놓으라. Because it is very delicious. 야미하면 돼. 자, 그럼 거기까지 되는데 그럼 피자가 맛있다는 증거가 있니? 사과도 맛있고 김치도 맛있는데 자, 이렇게 자꾸 질문하니까 애들이 연구에 안 할 수가 없잖아요. 그걸 못해 그 다음에 학교 나서 벙어리 잠만 자, 그죠? 이렇게 아이들을 이끌어가는 거. 1년만 이끌어가면 왜 조기각을 보내? 여기 그레이스 인터넷 스쿨 여기서 그렇게 가르친다고 지금 선언하셨는데 그 증거가 뭐냐면 피자 맛있다는 증거가 most of topping of the pizza is made of cheese. 알소 아니야 치즈. 그죠? 피자 대개 토핑에 뭐가 덮여서 치즈가 덮여있죠. 그래서 증거가 바로 I like cheese. 여기 바로 증거입니다. 이렇게 해서 공부를 가르치는 방법이 체계적이고 논리적이고 상담이 어떤 제안하실 때 I don't think so. I have another idea. You are wrong. 난 다른 생각이 있어. 내 생각은 옳지 않아. 그럼 내 생각을 얘기해볼까? 연구 안 하면 못하죠. 이렇게 발표하는데 리서치를 많이 한 사람만이 with confidence, 자신감을 가지고 발표하는 거예요. 자, 자신감을 가지고 발표할 때 선생님이 칭찬해 주겠죠. 프레이즈 해주죠. 그 학생 수중장군을 해요. 그죠? 네. 재밌어요. 그리고 우리 한국 선생님은 혼자 떠들고 가. 1시간 50분 혼자 내내 떠들고 나가니까 이해 못하는 학생들은 엎드려 잘 수밖에 없어. 그죠? 오늘날 공교육이 망가지니 아까 목사님 말씀했지만은 한국의 영어는 선생님 혼자 독백을 하고 나가. 아이가 알아듣든 뭐든 그냥 공교육에서는 매달 20일만 되면 잘 가르치든 못하든 연구하는 봉급이 딱 온라인 들어오니까 내 할 일 다 했어. 이게 대한민국의 공무원상을 똑같이 닮은 교육자가 있을진데 이 나라 교육은 발전하지 않는다. 저는 교만한 것도 아니고 자랑은 아니에요. 하루 종일 가서 골프 치는 게 얼마나 그 시간이 아까 네가 할 일이 얼마나 하는데 가서 골프 하루 종일 치니 돈도 버리고. 저는 평생 지금 거의 70을 살았지만 골프 만져본 적도 없어. 시간이 없어 사실은. 지금도. 내가 퇴직 65세가 퇴직 대학 교수라는데 내가 대학 교수 퇴직하고 골프를 배웠다. 지금 5년 지나도 지금도 더 바빠졌어. 국민이 원하니까 내 이야기를 아마 평생 못 배울 것 같아. 제가 1년에 필리핀을 5, 6번을 가요. 거기 내가 경영하는 조그만 대학이 하나 있어. 여러분 아이를 간 일이 참 많아요. 저는 대한민국 교수예요. 우리나라는 한국어 코리안 랭귀지야. 저는 영어가 네이티브가 아니잖아요. 저는 영어를 외국어로 공부를 했어요. 미국 가서 공부한 적 한 번도 없어. 영어를 공부해 간 적은 평생 없어. 저는 셀프 스타디를 했어요. 토종입니다. 그런데 하나님에게 기도를 했더니 서울대 영문과 교수가 하지 안 하는 거 네가 해봐. 그게 바로 ESPT라고 English Speaking Proficiency Test. 영어 말하기 능력 평가를 네가 개발해봐. 대한민국에서 최초로. 제가 15년 동안을 35년 동안 교재에서 봉급받고 먹을 거 안 먹고 여행 갈 거 안 나고 골프 치는 돈 다 아껴서 집 하나 마련은 30억이 우리나라 영어 평가 도구 견에 다 들어갔어요. 10년 동안. 거기다 빚까지 졌어. 그래서 한때는 I was a homeless professor. 한때는 집이 없는 천사 교수가 된 적도 있어. 이 나라 영어를 계획하기 위해서 말하기 평가 잣대를 만들어야 되겠다. 그게 바로 내 자비로 영국, 미국 16개 대가 다니면서 영어 평가, 말하기 평가 어떡하지? 문법 평가해. 독해력도 평가. 그죠? 다 답이 정해졌으니까. 근데 말하기를 누가 평가를 해요? 세상에 없는 거야. 미국 영국도 없어. 프린스턴 대학과도 없어요. 정부서 나를 그걸 파견하는데 오케이. 하나님 내게 주신 특권이다. 그래서 돈 들어가는 것도 모르고 연구원을 15명을 두고 매달 15년 전에 2,500만 원씩 집 하나 있는 거 다 잡혀가지고 30억이 들어갈지도 모르고 거덜이 나서 결국은 그 ESPT는 지금 살아서 교육부가 사용하고 있어. 전 국민이 지금 10만 명 시청과 내가 개발한 ESPT.org 들어가 보세요. 제가 나와요. 여러분 저는 좀 지워보지만 저는 국민일보, 조선일보, 중앙일보, KBS, 문화방송 다 났어요 사실은. 그리고 여러분 그 시장 국민일보에 역경의 열매 혹시 아세요? 역경의 열매.
제가 7년 전에 열흘 동안 내 얼굴 모습 이대로 국민일보의 전면에 역경에 열흘 동안 제가 게재됐어요. 그러더니 GBC에서 온누리 방송에서 교수님 우리 방송에 위성방송인데 와서 간증 좀 해주세요. 국민일보는 그 간증인데 그래서 거기서 1시간 동영상 또 간증을 했어. 그 전 세계 지금 나가. 한번 저렇게 들어가서 들어보세요. GBC에서 지금 이영렬의 톡쏘는 남자 치고 김정남 교수의 영어로 선교한다가 나와. 영어는 선교도구거든요. 영어로 선교한다. 거기 나와요. GBS 온누리 방송 치고 이용렬의 톡쏘는 남자 치고 김정남 교수의 영어로 선교한다 나와요. 아니 그리고 났더니 또 한 군데서 와서 기독교 방송에서 기독교 IPTV에서 작년에 그래서 새롭게 해수세라는 프로그램 있죠. 기독교 방송에 저 상암동에 거기 제가 새롭게 해서 1번 타자예요. 거기 인터넷 방송이에요. 그래서 제가 현직 교수면서 간증을 3번 한 유일한 교수입니다. 고생한 이 나라 영어 교육을 바로잡기 위해서 전 재산을 30억을 다 때려놓고도 모자라서 집도 없는 사람이 또 연구한 게 바로 토론 교육이다. 또 10년 동안 했어. 그래서 지금 토론 교육을 전 세계에 없는 걸 45, 한 50까지 이렇게 해놨는데 아마 우리 목사님이 제일 먼저 사용하실 것 같아. 지금 여러 군데서 요청이 와요. 전국에. 그래서 저는 지금부터 4년 전에 부산교육청 그 설동근 교육감이 교수님 토론 교육을 우리나라 절대 필요하니까 우리 영어 선생님도 교육해 주세요. 그래서 2008년서부터 제가 교사 교육 영어 토론 교사 양성 과정을 부산 공교육의 설동근 교육감이 나를 초청해서 일주일 동안을 영어 제일 잘하는 선생님 20명을 말하라. 영어 유창하게 하는 영어 선생님. 영어로만 강의했다니까 하루 종일. 그래서 하루 일주일에 7시간씩 30시간을 교육해서 수료증을 줬더니 서울교육감 내려와가지고 내 소식을 듣고 아니 왜 서울분이 부산부터 하시라고 빨리 올라오시라고. 그 다음에 2009년 2010년을 서울 강남교육청에 51개 초등학교 영어 선생님을 나타내서 토론 교사 양성 과정을 서울에서 했어요. 지금은 전국에서 와는데 전국에서 영어 선생님이 와. 감당할 수 없을 정도로 사교육에서 이제 와. 이제 토론 교육 아니면 밖을 못 주고 학원 문 닫아야 돼요. 자, 그럼 마지막으로 제가 시간이 많이 지난 시간이에요. 아까 목사님이 그런 얘기를 했어요. 우리나라 영어 교육뿐만 아니라 교육이 바로져야 되는데 왜 이 나라 교육이 망했느냐? 제가 한 내용 여기 다들 집에서 읽어보세요. 이거 다 읽을 시간이 없으니까 다 자세히 써놨어요. 우리나라 교육이 망한 3가지 이유가 있어요. 잘 들으세요. 왜 목사님이 하는 역할 신앙적으로 선교하고 전도하고 하나님 그 의와 나라를 구하는 이 목사님이 하나님에게 준 영권 특권인데 왜 국제학교를 세워야 되는 연유가 전혀 있단 말이에요. 목사님이 설교하고 이 세상적으로 이렇게 보니까 교육망이 있은 거예요. 근데 망한 원인이 3가지가 있어. 이 은혜 국제학교를 세울 이유를 제가 알겠어요. 목사님이 아까 열정적으로 얘기한 그 이유를 제가 알겠어. 이날 교육이 망가졌어. 3가지 이유 때문에. 그걸 똑똑히 아시는 분이야. 그래서 오메가 교육부를 가져오신 거예요. 저는 그걸 전적으로 찬성해서 여기 온 겁니다. 첫 번째는 교육부의 영어 교육 정책이 잘못됐어요. 교육 정책이 잘못됐어요. 아침에 세운 교육이 저녁에 바뀌는 식으로 몇 년, 2, 3년도 안 돼서 교육부 장관이 바뀌고 또 바뀌어. 어디다 장단을 맞추고 줄지 몰라. 학부모가 어지러워. 그죠? 교육부 정책이 조력목이에요. 교육 정책이 잘못된 이유가 가장 큰 이유고 그 이유를 제가 자세히 말씀드릴게요. 저는 현장을 많이 댕겨요. 전국을 짓고 저 전라도 광주까지 가서 교육을 하니까 원장 교육서부터 영어 선생님 학부모 교육까지 어떤 때는 이 좋으니까 그냥 그 웨이팅 호텔을 빌려가지고 학부모가 160명, 200명인가 거기서 제가 강의를 해요. 부산에 가서 서면에 가서 요즘 계속 그리고 전국을 댕겨내가지고 영어 교육 계획하려고. 교육 정책이 왜 백건인가니 그 서민 정책, 그죠? 저소득층을 위한답시고 다 학교 공교육을 끌어들이는 방법이 방과 후 교육이에요. 방과 후는 얼마나 받는 거 아니에요? 8만 원 받아요. 모든 과목을 특기 적성으로 해가지고 영어, 수학, 미술 뭐 해가지고
근데 사교육에서 하는 그 교육은 최소 얼마를 받는 거니? 시장을 봤더니 18만 원에서 35만 원, 40만 원까지 받아요. 뭐 영어 유치원은 120만 원, 200만 원까지 받는 데도 있고 서울에 건 뭐 특수중이니까 보통 25만 원에서 30만 원을 받는데 저소득층이 자꾸 교육 뭐 일반하고 교육 등을 부르짖으니까 국가에서 하는 일이 공교육이랑 방과후를 좀 저렴하게 아주 끌어들여서 질 좋은 교육으로 하겠다고 부르짖어서 공교육 끌어들이는데 학부모들이 쏠깃한 거예요. 아, 3분의 1밖에 안 된다. 그죠? 18만 원 이렇게 8만 원이야. 그렇죠. 지금 미국인 교수가 들어가면 10만 원, 한국 선생이 영어를 가르치면 8만 원이야. 그럼 쏠깃하죠. 두 번째는 싸서 공교육으로 가는 거예요. 그러니까 사교육이 좀 무너져. 그 다음에는 사교육이 지금 다 무너져. 거의 2분의 1 무너졌어요. 자영업자가 지금 40, 50% 무너진 거 아시죠? 예를 들어서 엄마가 중산층이 아니더라도 내가 하위 소득층이라도 1년에 한 번, 두 번 아이가 오랜만에 외식을 한다는데 구멍가게 가겠어요? 큰 데 가겠어요? 1년에 한 번인데. 그래서 중소식당이나 허름한 데는 안 가는 거야. 망하게 돼 있어 지금 이 나라가. 그죠? 두 번째, 어린이가 모자라. 아이들이 늦게 시집장가를 가. 35세가 되면 장가갈 생각을 안 해. 여자건 남자건. 그러니까 아이가 전적으로 부족해. 자영업자 무너지고 아이가 부족하고 공교육이 저소득층 위한답시고 사교육에서 끌어들였는데 공교육에 방과후 수업을 들어가 보니까 30만 원 받던 학원에 나간 선생이 공교육이라니까 8만 원밖에 안 받으니까 봉급을 많이 주겠어요? 안 주겠어요? 공교육에서는 120, 150밖에 안 주는데 사교육 가니까 250, 300, 400 받거든. 그러니까 좋은 선생이 올 리가 없죠. 여기에 공교육에. 그러니까 공교육 가면 학부모들이 안 믿는 이유가 공교육 가면 탱크런 선생이 오잖아. 왜? 술 금려가 죽으니까 열정이 없어지죠. 누가 연구를 가르쳐요? 그냥 시간만 때우지. 그게 공교육에 다 그런 건 아니에요. 전제합니다. 비판받으니까. 그런 두리두리 많이 있더라. 그래서 사교육은 자영업자 무너지고 아이가 부족하고 돈 없는 아이들은 이쪽으로 하니까 사교육이 무너질 수밖에 없어. 내가 전국을 지금 돌다 보니까 어떤 학원은 3분의 2가 없어졌어. 학생들이. 300명들 학원이 지금 100에서 110명, 120명 그래요. 그러니까 문을 닫을 정도야. 그러니까 400평 하던 애들이 지금 150평을 줄이고 100평 하던 영어 원장들이 50평을 줄여서 지금 하고 그래요. 아마 2, 3년은 계속 그럴 것 같아요. 지금. 자, 그러면은 학부모가 누구를 믿고 어디를 보내겠어요? 자, 그럼 사교육이 무너졌는데 사교육이 정성을 들이겠어. 선생님도 다 떠나. 돈을 많이 안 주니까. 학생이 줄어드니까. 사교육 망했지. 이렇게 좋은 선생이 가도 본문 제대로 못 주지. 공교육 가니까 실력 있는 사람이 없지. 학부모가 어디 보내겠어요? 그래서 생겨난 게 대안학교 200개입니다. 최근에 10년 동안에 대안학교가 200개예요. 그 중에서 가장 큰 게 문경에 있는 GBCS예요. 그 예산이 있었어요. 거기다 인용하는데 작년에 교육부 인가 받았어요. 자, 그보다 더 믿을 만한 학교가 뭐냐 그러면 미국이나 카나다 가면 기록의 아빠가 되니까 고통스럽잖아요. 그죠? 1년도 아니고 몇 년, 3년을 기록의 아빠가 될 수 없잖아요. 그러니까 찾아오는 게 대안학교, 그보다 더 좋은 학교가 그게 국제학교예요. 국제학교는 왜 가느냐? 모든 걸 영어로 가르쳐. 사고력을 미국식으로, 플렉서블하고, 크리에이티비티를 강조하고, 라이딩 에세이를 쓰고, 프레젠테이션 발표도 하고, 토론을 벌리고, 한국 학원 보내겠어요? 여기 보내겠어요? 미국에 이민 가기 전에는 여기를 찾게 돼 있어 지금. 이 나라 구조가 아마 여기 오신 분이 저 같은 생각 때문에 오셨으려고 제가 믿어요. 그래서 목사님이 몇 달 전에 저한테 이렇게 부탁을 하셔서 예, 가겠습니다. 우리나라 교육이 지금 이런 상황이시니까 필요하지요. 그래서 목사님이 신앙적으로 이런 키우는 국제학교가 이 나라 교육에 생명력을 주고 한 달에 500만 원, 600만 원, 1년에 뭐 5천만 원, 1억을 드리는. 지금 어제 얘기를 들으니까 카나다에 1년 동안 관리위원을 보내는데 1억이 된대요. 1년에 1억. 한 달에 1,000만 원 보낸대요. 우리나라에서 60명, 70명을 데려가 지금 카나다에서. 그게 오성식이에요. 오성식이 아니죠. 그 친구가 지금 그걸 하고 있어. 근데 왜 그 짓들을 해요? 한국의 교육이 안 돼서 그래. 그러면 이런 은혜 국제학교 같은 데서
제대로 된 교육을 하면 왜 거기 보내요? 가는 순간 엄마가 떨어져야지. 그 고통. 아빠 누가 이렇게 빨라지 해줘. 여러 가지 문제를 일으켜. 또 사회 문제가 생겨 오래 떨어지고, 그죠? 이런 것들을 다 없애고 은혜롭게 이 나라 교육을 그래도 하나님의 족이 한번 해보겠다. 앞장신 우리 정 목사님 제가 존경해요. 박수 한번 쳐드리세요. 그래서 제가 거의 2시간까지 용인에서 여기까지 왔습니다. 네, 용인에서 10시 반에 출발해서 여기까지 왔어요. 오늘 여러분을 뵙고 이 소리를 하러. 그래서 이제는 이런 국제학교가 이런 훌륭한 선생님들을 모시고 미국적인 마인드를 가지고 제대로 된 커리큘럼을 가지고 미국식으로 사고력, 창의력, 논리력, 비판적인 사고 이 네 가지를 한데 뭉뚱그려서 주야로 그렇게 시켜서 중간에도 트랜스폼을 갈 수 있고 또 성적이 좋으면 바로 미국에 유학할 수 있는 이런 시스템이 한국에 하느님의 조국께서 이렇게 마련했다는 게 저는 굉장히 자랑스럽고 그래서 시간 가는 줄 모르고 오늘 많이 얘기를 했어요. 하여튼 그레이스 인터내셔널 크리스천 스쿨이 우리나라에 많은 그 국제학교가 있는데 교육기관으로서 하나님의 종이 하는 교육자로서 제대로 된 미국의 오메가의 그 정신을 이어받아서 잘 성장해가지고 조기역 안 가고도 이 국제학교에 와서 좋은 교육을 받고 국제적인 리더가 됐으면 좋겠어요. 꼭 그렇게 되시길 바라고 저는 목사님이 원하는 모든 자료나 열정이나 또는 학습 도구나 전적으로 제가 도와드리려고 해요. 감사합니다.